दूसरा सहायक मसीहा, आमीन, प्रभु यीशु मसीह, है ना। जो कहना बाप बेटा पाखरू, मसीह की पाखरू, मसीह की पवित्र आत्मा, मसीह की बारिश, आखिरी बारिश। एक पोथी का उतरना है, पोथी का उतरना पवित्र आत्मा की बारिश है। मैं थोड़े सामने एक पैरा पढ़ता वा, प्रकाश की पोथी चिन्ह की किताब, 8 नंबर पैरा। आज संसार करा रहा है, आज संसार कुरला रहा है, करा रहा है, हिंदी मिलेगा करा रहा है, हाँ जी, परेशान है, दुखी है, इंतजार कर रहा है, आमीन। आज संसार की कर रहा है ना, लोग उड़ीक रहे हैं, किन्हों बोला यीशु नु ठीक रहे, नहीं ठीक रहे, है ना, लोग ठीक रहे, चर्चा च गल्लां हो रही, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, वो यीशु ने आ जाना ही, वो यीशु ने आ जाना ही, और दी गल्लां वो ठीक रहे, आमीन। तो देखो पहली आमद च भी इदां सी, लोग ठीक रहे सी, तो वो बेचारा गलियां च तुरिया फिरदा, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਗਲਪਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਉਹਨੂੰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ। हालेलुया, इंतजार कर रहा है, संसार इंतजार कर रहा है। लोग खुदा के भेद को नहीं जानते हैं। क्या सतवां दूत आएगा, खुदा दा भेद संपूर्ण होवेगा, खुदा प्रगट होवेगा तुहाडे ते, वचन प्रगट होवेगा तुहाडे ते। जब सतवां दूत आएगा वो तुहाडे ते सारियां लिखतां नूं प्रगट करेगा, आमीन। ये भी आएगा, सब कुछ बहाल करेगा, हालेलुया। जिन्हां कोल एलिया वही बहाल हो, आमीन। जिन्हां कोल एलिया नहीं वो बहाल नहीं होगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग खुदा के भेद को नहीं जानते हैं, क्यों? उन्हें खुदा के भेद के बारे में सिखाया ही नहीं गया। हमें एक ही चीज जो उन्हें सिखाई गई, लोगों को कहता एको चीज सिखाई गई है, कलीसिया के साथ जुड़ना और रजिस्टर विच नाम लिखाना। कहता लोगों को एको चीज सिखाई गई है भी चर्च कलीसिया विच जुड़ो ते नाम लिखाओ। लोगों के भेद नहीं कोई प्रगट किए जा रहे, खुदा बारे कोई भेद नहीं उन्होंने प्रगट किया जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कहता लोगों को सिखाया ही नहीं जा रहा, खुदा का भेद जिहड़ा है वो ते सिखाया ही नहीं जा रहा। बोल रहे करो आमीन, आमीन। फिर बोलो आमीन। इत्थे ही है। कलीसिया के साथ जुड़ना, किताब में नाम लिखवाना, यही कहना सिखाया गया। एक अच्छा व्यक्ति बनना, हाँ लोगों को यही चर्चा सिखाया जाता, एक अच्छे मनुख बनो, एक अच्छे मनुख बनो, ईमानदार बनो, भक्ति करो, बस। तब भेद नहीं सिखाए जा रहे। आमीन। शैतान की कर रहा, शैतान कितना काम कर रहा कोई पता नहीं किसी नूं। लोगों के चर्चा च पता ही नहीं है शैतान कितना काम कर रहा। किन्नी शैतान अज जब तुसीं मैसेज दे विच दी लंघ रहे हो ते तुहानूं पता लग रहा कि शैतान कितना गड़बड़ की हुई है। शैतान ने किन्नी गड़बड़ की है संसार च, कितना सारे संसार नूं उहने मुट्ठी च ले लिया। सारा संसार, राज, तख्त, ये सारी सियासत, सरकारां किहदे हत्थ विच ने? शैतान दे हत्थ विच ने, आमीन। नबी कहता यही चीज उदों मसीहा नूं देण दे लई शैतान ने कहा सी, मैं राज तेनू दे देना, अज वाला राज जिहड़ा शैतान दे हत्थ विच वा, उहने कहा मैं तेनू दे देना, मैनू चुक के मत्था टेक।
यीशु ने कहा नहीं, मैं चुप के नहीं राज लेना। आमीन। तेरे के मत्था टेक के नहीं राज लेना। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हो? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ। आमीन आमीन। हाँ जी, कलीसिया के साथ जुड़ना, किताब में नाम लिखवाना, एक अच्छे व्यक्ति बनना, अपने पड़ोसियों से सही व्यवहार करना, ये सब ठीक है, परंतु आपके लिए कुछ खुदा के भेद को जानना आवश्यक है। खुदा के भेदां नूं समझना बड़ा जरूरी है। आमीन। एक अच्छे व्यक्ति बनना नहीं। अच्छे सारे ही सन 70 ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜੀਰੇ ਦਾ ਸੌਂਫ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, बड़े पवित्र सी अपने आप विच, पर खुदा नूं नहीं पहचान सके। पवित्र बड़े सी कि तुहानूं पता नहीं यहूदी ग्रंथी फरीसी जिहड़े सी किन्ने पवित्र सी। ब्रदर एक दिन गल कर रहे सी, कहंदे ओ उस पेन नाल जिस पेन नाल खुदा लिख देण ते उस पेन नाल कुछ होर नहीं सी लिखदे, वो पेन वखरा ही कर दिंदे सी भी इस पेन नाल खुदा लिखिया वा। ये पिंड ना असीं ऊड़ा ऐड़ा नहीं लिख सकते, इस पिंड ना कुछ होर नहीं लिख सकते, इस पिंड ना कोई होर हिसाब नहीं कर सकते। इन्ने को अणखी सी, इन्ने को अपने आप नूं पवित्र रखदे सी। हालेलुया हालेलुया। वो बड़े पवित्र बंदे सी। आमीन। लेकिन की करना है जी पवित्रता इन्हों जिहड़े मसीह नूं नहीं पछाण सके, मसीहा नूं नहीं पछाण सके। मैं तुहानूं दस्सिया मसीहा उन्हां दीआं गलियां उन्हां दे बाज़ारां च तुरिया फिरदा वा, लेकिन वो इकट्ठे हो के ये मनसूबे बना ले भी इस बंदे नूं शहरों किद्दां भजाउणा, इहनूं शहर चों कड्ढणा किवें आ, इहनूं मारना किवें आ। वो मारन दीआं तजवीज़ां बना रहे सी। आमीन। तो अपने आप जो बड़े भगत सी जी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਭ ਚਰਚ इस मैसेज के खिलाफ ने। आमीन। भी ये मैसेज जेड़ा वा ये साडे विरोध विच वा, ये मैसेज साडे विरोध विच वा, ये साडे हक विच मैसेज नहीं बोलदा। ये जिस मैसेज ते औकाब दी तस्वीर आ वो वेखना नहीं चाहते और हमेशा साडे नबी दे खिलाफ बोलदे रहिंदे आ, साडे दूत दे खिलाफ बोलदे रहिंदे आ। क्यों? क्योंकि उन्हां दे कोल भेत नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। की लिखदा कि उन्होंने चंगे होने वास्ते, एक ईमानदार होने वास्ते कहता सिखाया जाता, खुदा दे भेद ते उन्होंने सिखाए ही नहीं जा रहे। आमीन। कोई मनुष्य इसे आप पर प्रगट नहीं कर सकता। खुदा दे भेदां नूं कोई बंदा नहीं प्रगट कर सकता। हालेलुया। इन्हां ते पवित्र आत्मा ही प्रगट कर सकता वा। जे तुहाडे कोल तुहाडी भेद समझ आ गया, ये दुनिया दे भेद, मोहरां दे भेद, गर्जना दे भेद, यीशु खुदा है भेद, तौबा बपतिस्मे दे भेद जे तुहाडी समझ आ गया, तब किने सिखाया? पवित्र आत्मा। आमीन। देखा कोई मेरे कोल आ नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा खींचे। हालेलुया हालेलुया। कोई मनुष्य इसे आप पर प्रकट नहीं कर सकता। आमीन। तो केवल जिसके पास पुस्तक है ओदे ते भेद प्रकट होणगे जिहदे कोल पुस्तक है। आमीन। ये भेद कोई नहीं प्रकट कर सकता। हालेलुया हालेलुया। परंतु नबी कहता और जिहदे कोल पुस्तक है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जिहदे कोल भेद होणगे, कौन भेदां नूं समझेगा? जिहदे कोल पुस्तक है। आमीन। जिहदे कोल किताब है। हालेलुया। जिहदे ते 7 मोहरां ला के किताब बंद कीती होई सी, जिहदे कोल किताब होई भेदां नूं समझेगा। आमीन। खुदा कौन है उन्हें पता लगेगा। आमीन। पवित्र आत्मा है कि उन्हें पता लगेगा।
ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗਮ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। कोई मनुष्य इसे आप पर प्रकट नहीं कर सकता, परंतु केवल वही जिसके पास पुस्तक है। जब स्वर्ग तो पोथी आए, महाबली दूत लेके आए, किन्हू पढ़ाई? दूत नू। ये पोथी दूत नू पढ़ाई। जब दूत चला गया तो फिर पोथी दुल्हन को जोहन्ना नू पढ़ाई गई। ਉਹ ਜੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਤਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ। ਆਮੀਨ। तो मैं समझना कि वही पवित्र आत्मा हो, ये मैसेज ही पवित्र आत्मा हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सिख रहे सीगे कि ਜਿਹੜੇ मूसा ਕੋਲ ਢਾਂਗਾ ਸੀ, आमीन, वो ढांगे विच ही विश्वास सी इस्राएल दा, है ना। इस्राएल दा छुटकारा वो ढांगे दे अंदर सी। आमीन। साडे कोल वो ढांगा अज केड़ा वा? मैसेज। आमीन। कि समय दा मैसेज साडे ढांगा वा। हालेलुया। हालेलुया। ये अंत समय दा संदेश मूसा वाला ढांगा वा। आमीन। फिर मिस्र विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲੀਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ, ਪਲੋਠੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ, ਪਲੋਠੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਲੋਠੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਸੀ। हालेलुया। पूरे मिस्र देश में लोथां पईयां होईयां सी, लेकिन जे बचाव सी ते उन्हां दे घर विच जिन्हां ने लहू दा निशान लाया सी। आमीन। अंदर लीला खा रहे। आमीन। आज जो लहू दा निशान की अंत समय दा संदेश, आमीन, अंत समय दा संदेश ही लहू आ। हालेलुया। जे तुसी उस संदेश दे थल्ले हो, तुसी बचाओ विच। आमीन। जे तुसी उस संदेश दे थल्ले हो, आमीन, ते ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਆ। आमीन। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਚਾਓ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਹੂ ਦੀ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਓ। अपने बच्चे को लैके आए, कहते आओ आओ देखो, आओ बेटा असी लहू का निशान लाया, आ देखो इधर भी लहू लाया, इधर भी लहू लाया। ये साडे खुदा ने सानू निशान दिता, चिन्ह दिता वा भी जेडे लहू ला लैणगे उन्हां दे घर च मौत नहीं आएगी। अच्छा बच्चे कहते होणगे जिथों फिक्का लगदा होगा, जिथों जो फिक्का लगा होगा, वो कहते होंगे पापा इनू गाढ़ा करो, इस लहू नू गाढ़ा करो, चंगी तरह देश पवे, किते गलती ना साडे घर मौत ना आ जाए। ये मैसेज जिहड़ा अंत समय दा संदेश, ये साडे बचाव दा चिन्ह है। आमीन। जिहदे असीं परवाह नहीं कर रहे,
ये बचाव का चिन्ह है। आमीन। तो लगा बेटा खुदा ने कहा सी बाहर लहू का निशान लाना ते अंदर तुसी लेला अग ते भुन के खाना। की खा रहे सी हुण ये लेला खा रहे। ये वचन ये खुदा दा लेला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਲੇਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੇਲਾ ਖਾ ਲੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ। ਲੇਲਾ मैसेज स्पष्ट किया होया है। सच्चाई सच्चा वचन है। आमीन। और देखो कि मैं तुम्हारे एक संदेश पढ़ रहा सी परमाण वाली रूह। आमीन। तो परमाण वाली रूह जे तुहानू आज संदेश समझ आ जाए तो तुहानू पता लग जाए कि वो सारा संसार ही दुष्ट आत्मा ने हाथ लगे। दुष्ट आत्मा ने असं कई बार पढ़ा कि ये चिन्ह कौन दिखा रहा है, ये चिन्ह कौन कर रहा है, निशान कौन कर रहा है ना? दुष्ट आत्मा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुदा ने उन्हें छड़ देता है कि दुष्ट आत्मा हाथ में दे देता है। हालेलुया। नबी उस जगह ते परमाण वाली रूह अहाब नूं देखिया कि अहाब ने जदों ईजबल नाल शादी कर ली। आमीन। तादिया साडे बच्चे जिहड़े आ जो शादी करदे आ ते अपनी पत्नियां नूं रंग ढंग लाउण नहीं देंदे भी नहीं किते खुदा नाराज ना हो जाए साडे नाल, है ना? दादी साडियां बच्चियां साडे परिवार के बच्चे जां साडी कलीसिया के भैन भरा ये चीज़ ते ध्यान रखते भी नहीं खुदा नाराज हो जाऊगा, खुदा नूं मनाउणा औखा हो जाएगा। असीं खुदा नूं खुश रखना वा, असीं किसी बंदे नूं असीं किसी संसार नूं खुश नहीं रखना, असीं खुदा नूं खुश रखना। आमीन। 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 क्योंकि अहाब ने गलती की सी वो ईजबल नूं विआह लिया। तो पता सब तो पहली औरत जिन्हें हार श्रृंगार लाया सी कौन सी? ईजबल। तब फिर ईजबल ने एलिया ने श्राप दे दिता सी। ईजबल ने इन्ना नहीं किया कि वो उस देश में आ गई, नहीं उन्हें मूर्तियां बना लिया, मंदिर बनवाए। अहाब दे कोलों मंदिर बनवाए, मंदिर बनवाए क्योंकि वो रानी है और उन्हें इसराइलियों के कोलों मूर्तियां की पूजा करवाई, मत्थे टिकाए जिदा मिश्रा कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। एक उते एक विश्वासी सीगा ना, इस्राएल दो विश्वासी सी, एक यहूदा और एक इस्राएल। यहूदा का जिहड़ा बादशाह सी वो सी यहोशापात। उन्हें आपो विच विश्वासी ने, अहाब भी विश्वासी है, यहोशापात भी विश्वासी। और यहोशापात नूं कहा आ मेरी मदद कर, रमोत गिलियाद जिहड़ा है वो साडी जगह वा। हालेलुया। हालेलुया। ते आपां लड़ाई नाल जित लईए, दुश्मनां नूं हरा लईए और जगह अपनी रमोत गिलियाद साडी जगह असीं ले लईए। यहोशापात ने क्या ठीक है, बहुत वधिया गल है, वो जगह साडी है, सानूं कब्जा करना चाहिए। क्योंकि यहोशापात ने कहा कि नबियां नूं पुछिया, पहले नबियां नूं पुछना चाहिए। आमीन। है ना? जिहड़े इस्राएली राजे सी वो तुरदे सी पहला नबियां नूं पुछ के। हुण इन्हां ने जदों सलाह की दोनों ने ते इन्हां ये नहीं कहा भी चलो पहला प्रार्थना च पईए, यहोशापात और अहाब इन्हां ये नहीं कहा भी आओ प्रार्थना च पईए, पहला खुदा नूं पुछिए खुदा की कहंदा लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। मैं ना सोच रहा भी एक ढोल लिया के रखी मेरे दिल च आ रही है कि इस कुछ ना महीने की एक ढोल होना चाहिए है ना, जिहदे पर डग्गा लाड़ा करांगे करके है ना। हालेलुया। हालेलुया। किहदी गल कर रहे सी? यहोशापात ते अहाब। और यहोशापात एक अच्छा विश्वासी है
ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮੋਤ ਗਲਿਆਦ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਨਬੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਉਹ 400 ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। 400 ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਲਕਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਜਾਓ ਮਿਕਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਮਿਕਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਰਮੋਤ ਗਲਿਆਦ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ 400 ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? तो क्या भाई ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਮੀਨ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਬ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਬ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਾਬ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਈਜ਼ਬਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਜ਼ਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੁਜਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਜਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁਜਾਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਹਾਬ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਕੌਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ, ਇਜ਼ਬਲ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣਗੇ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿ ਆਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਖਿੱਲਰ ਬੁਲਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਕਾ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ 400 ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਪਾਵਨਾ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ, ਮੀਕਾ, ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਮੋਤ ਗਲਿਆਦ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕਰੋ ਚੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 400 ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੀਕਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ 400 ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹਾਬ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅਹਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 400 ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਮਸੀਹੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮੀਨ, ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਨਰੂਲਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਰੂਲਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਆ 21 ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਐਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ? ਸਰਾਪੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ? ਆਮੀਨ। ਗਮਵਾ ਕਾਰੇ ਨੇ, ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। 400 ਨਬੀ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 400 ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਤੇਰਾ 400 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਮੀਨ। ਤੇਰਾ 400 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ? 400 ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਵੱਲ ਦੇ? ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 400 ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜੋਗੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਫਰਮਾਏ? ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 400 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆਣ ਵੜਿਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆਣ ਵੜੇ, ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਅਹਾਬ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉੱਡਦਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਬਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਲੜਾਈ ਛੇੜ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 400 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। 400 ਨਬੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। 400 ਨਬੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵੜ ਗਈਆਂ? 400 ਨਬੀ 'ਚ, ਆਮੀਨ। 400 ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਤੇ। ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਆਮੀਨ। ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਆਮੀਨ। ਹਰ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾ